Ladies and gentlemen, our esteemed guests are here. May I request all of you to please take your seats. మన గెస్ట్ ఈరోజు గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ సెరమనీ ఆఫ్ మేధా రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీలో పార్టిసిపేట్ చేసిన గెస్ట్ అందరూ వచ్చేసారు. మే ఐ రిక్వెస్ట్ దయచేసి మీరందరూ మీ సీట్స్లో కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
Thank you so much, esteemed guests. May I request, దయచేసి అందరూ కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. Good morning. అందరికీ స్వాగతం. దయచేసి అందరు కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మే ఆల్సో రిక్వెస్ట్ our media brothers to please take their positions. Thank you. ఈ లాక్డౌన్లో డ్రైవ్స్కి వెళ్ళడం, బయటికి వెళ్ళడం has been completely stopped. కానీ ఈరోజు మార్నింగ్ when we all were coming to the ground breaking ceremony of Medha Rail Coach Factory, the situation was different andi. The nature was bustling, rain. It was a beautiful Telangana. In fact, it was the right Telanganaku Haritaharam. It was showing anamata. What a beautiful morning it is. Great morning to everyone present here. Na peru Chetan, Siddipet Jilla, Telangana. Ilanti moments lo, I feel very proud to call myself as a Telanganite. Under the able leadership of our visionary Chief Minister, Shri Chandrasekhar Rao Garu, our Telangana has taken leaps of development and it is all visible. And today is one such day. A warm welcome to one and all. Once again, distinguished honorable ministers, guests, ladies and gentlemen. First of all, on behalf of Medho Servo Drives Private Limited, we would like to extend warm welcome to everyone at this groundbreaking ceremony and thanking you for responding to our invitation to attend to this function. It is a pleasure for us to have the opportunity to say a few words about Medha's commitment towards manufacturing of products for Indian and global railways. Well, I will go on with Medha's what have they done in the past and what are they going to do in the future. But before that, may I request Shri Y. Kashyap Reddy Garu to please come on stage and help me honoring the guests present on the stage. I request Shri Y. Kashyap Reddy Garu to please come on stage and felicitate the guests in order. Shri K.T. Ramarao Garu, Honorable Minister of Industries, IT and Commerce, MA and UD, Government of Telangana. Thank you for your presence, sirs. We would like to honor you with a stapling and really appreciate the measures you've been taking in making all the events green events. Thank you so much for your presence, sir. I would also request Kashyap Reddy Garu to honor Shri T. Harish Rao Garu, Honorable Minister of Finance, Government of Telangana. Thank you for your presence, sir. And now I request Kashyap Reddy Garu to honor Srimati Sabita Indra Reddy Garu, Honorable Minister of Education, Government of Telangana, with a sapling. Thank you so much for your presence, ma'am. Kashyap Reddy Garu to honor Dr. G. Ranjit Reddy Garu, Honorable Member of Parliament, Chevella Constituency. Thank you so much for your presence, sir. And now Shri K. Prabhakar Reddy Garu, Honorable Member of Parliament, Medak Constituency. Sir. Shri Yadaya Kale Garu, he is here. Shri Yadaya Kale Garu, Honorable Member of Legislative Assembly, Chevella Constituency. And next, Shri P. Mahendra Reddy Garu, Honorable Member of Legislative Council, Ranga Reddy Constituency. Thank you so much for your presence, sir. And now, Shri V. Bhupal Reddy Garu, Honorable Member of Legislative Council, Medak Constituency. Thank you so much, sir. And now, may I request Shri Y. Kashyap Reddy Garu to honor our guests. Thank you so much, Kashyap Reddy Garu. Now, may I request Srinivas Reddy Garu to honor our next guest.
Srinivas Reddy Garu to please come forward and honor our next guest. In order, Srimati Tigala Anita Harinath Reddy Garu, Honorable Chairperson, Zilla Parishad Rangareddy. Thank you so much for your presence, ma'am. Moving on to Srimati Patlola Manjushri Reddy Garu, Honorable Chairperson, Zilla Parishad Sangareddy. Thank you so much, ma'am. Shri G. Balamalu Garu, Chairman, TSIIC. Thank you so much, sir. And also MLA Vikarabad Anand Garu, thank you so much for your presence, sir. May I request Srinivas Reddy Garu to do the honors? Anand Garu, MLA. And next, moving on, Shri Jayesh Ranjan Garu, IAS Principal Secretary for Industry and Commerce and IT, Government of Telangana. Thank you so much for your presence, sir. Shri Amoy Kumar Garu, IAS Collector and District Magistrate, Rangareddy, to be honored with a sapling. Shri M. Hanumantrao Garu, IAS Collector and District Magistrate, Sangareddy. Last but not the least, Shri E. Venkat Narasimha Reddy Garu, Vice Chairman and Managing Director, TSIIC. Thank you so much, ladies and gentlemen. To talk more about Medha, we started our journey in the year 1984 by starting a small setup at our existing registered office, Nacharam, Hyderabad, for manufacturing of stepper motors under the able guidance of our visionary promoters, Sri Yugandhar Reddy and Sri P.S. Babu. Our company has grown today to an all-time high with over 12 companies on 4 continents. Now, with the turnover of more than 2,100 crores, we have established ourselves as the largest railway electronics company in India and largest supplier of all railway power converters to Indian Railways, with a strong team of 3,500 people. A huge round of applause for that. Our main focus areas: railway propulsion systems and railway signaling systems. Now, we had diversified our business to other domains of solar inverters, canal automation, and propulsion of electronic vehicles. R&D focus is 10% of revenues with 600 plus R&D staff. Our CSR activities are 20% of our profits, with books, scholarships to 22 lakh students so far. In line, thank you so much, ladies and gentlemen. In line with achieving our vision to be world leader in railway products, we have factories in India, Spain, Italy, US, and Brazil, and have exported products to more than 20 countries till now. We are most thankful to the government of Telangana for their support and cooperation they have given us. We have actually made a video, sir, but since everybody's sitting, once we all go down, we'll check out the video. We have made a proposed rail coach factory video, and we'll show that to you later. To take our event further, may I now request our Honorable Minister for Industries, Commerce and IT, Sri K.T. Ramarao Garu, to do the honors for lighting of the lamp with all the esteemed guests present here on the stage.
Thank you so much, esteemed guests. And now, as I told you that we have made a short video to show you the journey of Medha and also the proposed rail coach factory. Ladies and gentlemen, may I request you to watch the video, and I request our AV team to please play the video. Video can be seen on the screens either side of the stage. Thank you. For over 30 years, Medha has been successfully delivering a wide range of products and integrated solutions for locomotives and train sets. Projects have included propulsion systems and products for building of new traction vehicles, modernization and efficiency improvement of old vehicles, and retrofit solutions to revive non-performing vehicles. AC traction for diesel-electric locomotives is proven for its benefits, such as higher haulage capacity, higher reliability, reduced maintenance, and lower life cycle costs. With experience of more than 1,000 AC traction systems in operation, Medha supplies complete range of traction equipment for locomotives, including alternator, IGBT-based traction converter, auxiliary converter, locomotive control system, driver desk, and AC traction motors. Efficient engine control is provided with electronic governor to replace high-maintenance mechanical governor. Head-end power converter supplies auxiliary power for entire passenger train. Medha also supplies retrofit solution of IGBT traction converter and modern controls to replace old GTO and thyristor-based converters, thereby increasing reliability of locomotives and overcoming obsolescence issues. Medha has retrofitted over 3,000 old DC traction locomotives of various makes and models with modern control system to improve haulage capacity, reduce maintenance, and provide safety and longer life to traction equipment. Fuel and emission improvement products for engine include common rail fuel injection retrofit solutions and auxiliary power unit to reduce unwanted idling of engine. Medha has a dedicated team of over 45 people using Medha's remote diagnostic system to provide 24/7 off-site support for over 4,000 locomotives already operational across the borders. Medha has indigenously designed and supplied IGBT-based propulsion system for three-phase electric locomotives with advanced features like independent traction motor control, regenerative braking, redundant train communication network, and wide range of configurable parameters to meet user requirements. Complete package comprises pantograph, VCB, traction transformer, AC traction motors, IGBT-based traction converter, train communication network-based vehicle control unit, auxiliary converter, head-end power converter, driver console with TFT-based driver displays, and vehicle remote monitoring system. More than 150 sets are in operation with freight, passenger, and high-speed locomotives. In addition to locomotives,
Meta also supplies complete propulsion systems for electrical traction vehicles, including EMUs and metros. Starting from source of power supply to power delivered to the wheels, Meta supplies complete propulsion system and integrates it with all subsystems on the vehicle. After successful design and supply of electric multiple units, Meta has designed and developed higher power EMU with underslung traction and auxiliary equipment for long-distance higher speed operation. The EMU has 50% motoring with higher acceleration and deceleration, fully air-conditioned coaches with automatic door controls. Meta provides retrofit solutions to improve availability and reliability of old or non-performing train sets. Such solutions will usually include replacement of GTO and thyristor-based converters with IGBT-based converter, installation of train control and management system, auxiliary converter, improved HVAC system, and infotainment system for passenger comfort and convenience. Train control and management system integrates propulsion, brakes, doors, passenger information systems, and HVAC using industry standard Ethernet backbone. Meta's project for 1600 horsepower diesel-electric multiple unit includes supply of complete traction chain including engine, alternator, traction converter, traction motors, control panel, and driver desk. These DEMUs provide higher acceleration and deceleration for non-electrified passenger routes while having lower maintenance costs compared to hydraulic power packs. Other technologically critical area where Meta addresses clients' needs is safety signaling systems, all of which are Senelec SIL 4 compliant. More than 200 electronic interlocking systems have been supplied for projects, including track expansion projects, signaling system implementation projects, and upgradation projects. These are easy to install, scalable, and can be easily integrated with centralized traffic control. Meta's digital axle counters used for track occupancy detection are easy to install, reliable, and have negligible maintenance costs compared to track circuits. Selecting Meta as your partner.
as a very promising area with renewable energy. 600 highly motivated, mostly young engineers who are all believing in the vision of this company and founders of MEDA. And we'll also dedicate this as a symbol of achievement for all the hardworking members of the MEDA family. Thank you all. Thank you so much, Kashyap Reddy garu, and what an amazing example of Make in India, made in Telangana. Very nice, sir. Kashyap Reddy garu and also Srinivas Reddy garu. Now, may I request you to please escort our ministers and our guests towards the inaugural plate launch, sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. Without further ado, Ippudu, may I request MLA Sri Kale Yadaya garu to please speak a few words, sir. స్వాగతం సుస్వాగతం. మెదా రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కంపెనీ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, పూజ్యులు, గౌరవనీయులు, యంగ్ అండ్ డైనమిక్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మరి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ, ఐటీ శాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు కేటీ రామారావు గారు, పెద్దలు, పూజ్యులు, గౌరవనీయులు హరీష్ రావు గారు, ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు, పెద్దలు, పూజ్యులు, గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి మహిళా విద్యాశాఖ మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి గారు, మెదక్ ఎంపీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ రంగారెడ్డి అనితారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా సంగారెడ్డి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా రంగారెడ్డి ఎమ్మెల్సీ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, టిఎస్ఐఐసి చైర్మన్ బాలమల్లన్న గారు, మరి మెదా కంపెనీ ఎండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మరి ఈడీ కశ్యప్ రెడ్డి గారు, మరి టిఎస్ఐఐసి ఎండి వెంకట నరసింహారెడ్డి గారు, స్థానిక సర్పంచి లావణ్య గారు, ఎంపీపీ గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు, జడ్పీటీసీ గోవిందమ్మ గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ శంకరపల్లి మున్సిపల్ చైర్మన్ విజయలక్ష్మి గారు, వేదిక మీద ఉన్న అందరికీ, మరి కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి కొండకల్ గ్రామ కొండకల్ గ్రామ పెద్దలకు, స్నేహితులకు, స్థానిక నాయకులకు అందరికీ, గౌరవ సర్పంచులు, గౌరవ ఎంపీటీ సభ్యులు, గౌరవ జడ్పీటీ సభ్యులు, మరి ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇచ్చేసినటువంటి
ప్రతి ఒక్కరికి, మరి ముఖ్యంగా మెదా రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ సిబ్బందికి, పత్రికా సోదరులకు, మీడియా మిత్రులకు, మరి మెదా కంపెనీ అభిమానులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. నిజంగా నేను అదృష్టంగా భావిస్తా. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత, మనకు స్వతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత కూడా మరి ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఏం చేస్తుంది అంటున్నంటే, మరి అలా కొండకల్లో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ తేవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొన్ననే హైదరాబాద్ చందన్వెల్లిలో మరి వెల్స్పన్ టెక్స్టైల్ పార్కు, కుందన్, కటేరా, అమెజాన్ అటువంటి ఇండస్ట్రీలు రావడానికి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత పెద్దలు పూజలు గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం లోపల కేటీ రామారావు గారు మరి యొక్క చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో పారిశ్రామికలు నిర్మించడానికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. ఇంతేకాదు మా చేవెళ్ల నియోజకవర్గంకు హైదరాబాదు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మరి రాష్ట్ర రాజధానికి హైదరాబాద్కు అత్యంత సమీపంలో ఉన్నటువంటి చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో ఇంకా పొల్యూషన్ లేని ఇండస్ట్రీలు రావడానికి ఎంతో అనువైన స్థలం ఉన్నది. కాబట్టి ఎక్కువ మా యొక్క చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో ఇంకా చాలా ఆలూరు అటువంటి గ్రామాలు ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా 1200 ఎకరాలు ఉన్నది. మరి చాలా గ్రామాలు ఉన్నాయి. మా వికారాబాద్ కానీ, రంగారెడ్డి కానీ ఈ ప్రాంతం లోపల ఇండస్ట్రీలు తేవాలి. మరి ముఖ్యంగా మీతో ఒకటే రిక్వెస్ట్, లోకల్ ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువకులకు, వారి యొక్క నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువకులకు ఇక లోకల్గా ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నా. మరి ఒకవేళ ఎవరైనా లేకపోతే కూడా వాళ్ళకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు పెట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా పని నైపుణ్యం నేర్పించి మరి ఏ విధంగా సెట్ అయితే ఆ విధంగా వాళ్ళందరికీ కూడా లోకల్గా ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువకులకు అందరికీ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. ఏది ఏమైనా మరి ఈ యొక్క ప్రాంతం మా చేవెళ్ల నియోజకవర్గం 84 గ్రామాలకు గుదిబండ లాంటి సమస్య 111 జీవో ఉంది. మరి 111 జీవో మరి ఉన్నప్పటికీ చాలామంది రైతులు నష్టపోతున్నారు. మరి ఉన్నటువంటి 1-2 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి రైతులు వాళ్ళ బిడ్డ పెళ్లి చేయాలనో, కొడుకు పెళ్లి చేయాలనో, ఇల్లు కట్టుకోవాలనో ఎంతో ఆశతో ఉన్నారు. ఈ 111 జీవో కూడా పొల్యూషన్కు మొత్తం తీసేయకుండా కూడా మరి వాళ్ళకు ఆ 111 జీవో సడలించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 84 గ్రామాల రైతులకు న్యాయం చేకూర్చాలని కోరుకుంటూ, ఏది ఏమైనా మా యొక్క ఎన్ని కంపెనీలు వచ్చినా కూడా లోకల్గా ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరి మరొకసారి చెప్తున్నా, నేను ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత మరి ఈ యొక్క కంపెనీ రావడం నిజంగా నాకు సంతోషంగా ఉంది. మరి నేను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి, మరి కేటీఆర్ గారికి, హరీష్ రావు గారికి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాం. ఎందుకంటారంటే మా చేవెళ్ల నియోజకవర్గం లోపల మరి మెదా రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కానీ, మరి అదేవిధంగా చందన్వెల్లి, హైదరాబాదు, మాచన్పల్లి ఏరియాలో కూడా మరి ఇంకా 4 కంపెనీలు నిర్మాణంలో జరుగుతున్నాయి. మరి వెల్స్పన్ కానీ, కుందన్ కానీ, కటేరా కానీ, అమెజాన్ కానీ అసలు ఇంకా మా ఆలూరు ప్రాంతంలో చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో చేవెళ్ల మండలంలో కూడా వేస్తే మరి అక్కడ కూడా అనువైన స్థలం ఉన్నది. కాబట్టి మరి వికారాబాద్ జిల్లాలో కూడా ఇవన్నీ కూడా వికారాబాద్, రంగారెడ్డికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా ఇండస్ట్రీలు రావాలి, మా యొక్క ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. Thank you, Yadav Garu. And now, ladies and gentlemen, it's time for the man we want to speak. We want to listen to his words of wisdom. Ladies and gentlemen, Honorable Minister Shri KTR Garu, దయచేసి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటాము. గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవ స్థానిక శాసనసభ్యులు పెద్దలు కాళే యాదయ్య గారు, అదే రకంగా ఈ ప్రాజెక్టు మీరు చూసినట్టయితే ఇది రెండింటి పొత్తులో ఉంది. సగం భూమేమో చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో ఉంది, కొంత భూభాగం పటాన్ చెరువు నియోజకవర్గంలో కూడా ఉంది. కాబట్టి మరొక స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు వారు ఇక్కడ లేరు, గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి గారు, స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు
డాక్టర్ గడ్డం రంజిత్ రెడ్డి గారు, అదే రకంగా మెదక్ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు పెద్దలు డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, మరొక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు డాక్టర్ ఆనంద్ గారు, వికారాబాద్ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు గౌరవనీయులు భూపాల్ రెడ్డి గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన రంగారెడ్డి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి అనిత గారు, ఇంకా మన టీఎస్ఐఏసి అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు బాలమల్లు గారు, తర్వాత స్థానిక సర్పంచ్ గారు, కొండకల్ సర్పంచ్ గారు శ్రీమతి లావణ్య గారు, కొండకల్ ఎంపీటీసీ సురేందర్ రెడ్డి గారు, కొండకల్ ఎంపీపీ గోవర్ధన్ గారు, కొండకల్ మణితల్ శంకర్పల్లి జెడ్పీటీసీ గోవిందమ్మ గారు, శంకర్పల్లి మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, మా శాఖ కార్యదర్శి ప్రధాన కార్యదర్శి గౌరవనీయులు జయేష్ రంజన్ గారు, టీఎస్ఐఏసి వైస్ చైర్మన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వెంకట నరసింహారెడ్డి గారు. ఈరోజు మనందరం కూడా ఇక్కడ కూర్చున్నాము అంటే ఇంత సంతోషకరమైన వాతావరణంలో, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో, ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఈ ఉత్సవం జరుగుతూ ఉంది అంటే దానికి ప్రధాన కారకులు మేధా సర్వో డ్రైవ్స్ ఎండి ఎడవెల్లి కశ్యప్ రెడ్డి గారు, ఈ మేధా సర్వో డ్రైవ్స్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గౌరవనీయులు మిత్రులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అదే రకంగా మేధా ఫౌండర్ వారు ఇక్కడ లేరు ఈరోజు కోవిడ్ ఇబ్బందుల వల్ల, బట్ మాతో ఒక అంగీకార పత్రాన్ని కుదుర్చుకున్న నాడు ఆ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఆశీర్వదించి ఈరోజు మేధా దినదిన ప్రవర్ధమానమై పెరుగుతూ ఉంది అంటే దానికి ప్రధాన కారకులు గౌరవనీయులు ఎడవెల్లి యుగంధర్ రెడ్డి గారు, బాబు గారు, ఇంకా వారి కుటుంబ సభ్యులు, జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేసిన గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి, ఇంకా ఇతర అధికారులు, మా జిల్లా కలెక్టర్లు సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు గారు, రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ అమయ్ కుమార్ గారు, పరిశ్రమల శాఖ అధికారులు, పేరు పేరున అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, శుభాకాంక్షలు కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే సమయంలో తెలంగాణలో పారిశ్రామికవేత్తలు పెట్టుబడులు పెడతారా? ఈ ప్రాంతం అసలు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న హైదరాబాద్లో ముఖ్యంగా ఉన్న పెట్టుబడిదారులందరూ వేరే దగ్గరికి పోతారు తప్ప ఇక్కడికి కొత్తగా ఎవరు రారు అనే ఒక భయోత్పాతమైన వాతావరణం, ఎన్నో అనుమానాలు, ఎన్నో రకాల అపోహలు ఆనాడు వీటి మధ్యన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించింది 6 ఏళ్ల కిందట. ఈ 6 ఏళ్లలో చాలా గర్వంగా సంతోషంగా చెప్పుకునే చాలా పరిణామాలు ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక రంగంలో సాధించాం. మొదటిది ముఖ్యంగా ఈరోజు చెప్పుకోవాల్సింది సందర్భ ఔచిత్యం ఉన్న అంశం ఏంటి అంటే, ప్రస్తుతం ఒక తెలంగాణ బిడ్డ యుగంధర్ రెడ్డి గారు స్థాపించిన ఈ సంస్థ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగంలో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడి నుంచి రాబోతూ ఉండడం మనందరికీ గర్వకారణమని చెప్పి సందర్భంగా ముందుగా నేను హృదయపూర్వకంగా మేధా కుటుంబం మొత్తానికి, మేధా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మామూలు విషయం కాదు. 84లో ప్రారంభమై 15 ఏళ్ల పాటు కేవలం ఇండియన్ రైల్వేస్ యొక్క ఆమోదం పొందడానికి, వారి గుర్తింపు పొందడానికే కష్టమంతా చేసి, ఆ తర్వాత ఇందాక కశ్యప్ రెడ్డి చెప్పినట్టు 2005వ సంవత్సరంలో 25 కోట్ల టర్నోవర్తో, మరి ఈరోజు 15 ఏళ్ల కాలంలో 12 ఫ్యాక్టరీలతో, 12 వివిధ సబ్సిడీస్తో 4-5 ఖండాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున విస్తరించడం అంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు. దానికి ప్రధానంగా మేధా కుటుంబ సభ్యుల యొక్క కృషి, మీ కష్టమే దానికి కారణం అని చెప్పి కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలుగా, పౌరులుగా మనందరం కూడా గర్వించాల్సిన రోజు. ఎందుకు అంటే ఈరోజు తెలంగాణలో కేవలం రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ మాత్రమే ఈరోజు ఇక్కడ నిర్మాణం జరగడం లేదు. తెలంగాణలో ఈరోజు ఆదిబట్లలో విమానాలు తయారవుతున్నాయి, విమానాల పరికరాలు తయారవుతూ ఉన్నాయి. బోయింగ్ లాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు బోయింగ్ తయారు చేసే విమానాలు, అదే రకంగా అపాచీ హెలికాప్టర్లు, సికార్స్కీ హెలికాప్టర్లు, వాటికి సంబంధించిన ముడి పరికరాలు తెలంగాణలోనే ఈరోజు తయారవుతూ ఉన్నాయి. మరొక వైపు జహీరాబాద్లో ట్రాక్టర్లు తయారవుతూ ఉన్నాయి, మరొక వైపు బస్సులు తయారవుతూ ఉన్నాయి,
కానీ ఇప్పటిదాకా లేనిది ఏదన్నా ఉంది అంటే రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ లేదు. అది ఈ రోజుతో ఆ లోటు కూడా పూర్తయింది. ఈ రోజుతో మరి మేధా వల్ల తెలంగాణకు ఒక రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రావడం కూడా చాలా సంతోషం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది సామాన్యమైన రంగం కాదు. ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్లో మెట్రో ప్రారంభించుకున్నాం 3 ఏళ్ల కిందట 2017లో. ఆ మెట్రోలో వాడుతున్న కోచెస్ని మనం హ్యుండై రాటమ్ అనే ఒక కంపెనీ, కొరియన్ కంపెనీ తయారు చేసి మనకి ఇచ్చింది. అదే రకంగా ఆల్స్టామ్ అని ఇంకో ఫ్రెంచ్ కంపెనీ ఉంది. ఈ రకమైన ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఈ రంగంలో. అట్లాంటి ఈ రంగంలో ఇప్పుడే ఇందాక కశ్యప్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు భారత రైల్వేస్ డిమాండ్ మేరకు వందే భారత్ లాంటి 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే లోకోమోటివ్ని, రైల్ కోచెస్ని తయారు చేసిన, వాటికి సంబంధించిన ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ తయారు చేసిన, సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్స్ తయారు చేసిన, ఇవన్నీ కూడా మేధా చాలా లో ప్రొఫైల్లో చాలా ప్రచారానికి దూరంగా ఉంటూనే ఇన్ని విజయాలు సొంతం చేసుకుంది. కానీ కశ్యప్, ఐ డోంట్ థింక్ యూ హ్యావ్ ద లగ్జరీ ఆఫ్ కీపింగ్ క్వైట్ ఎనీమోర్. యూ విల్ బీ ద కంట్రీస్ లార్జెస్ట్ rail coach factory in private sector. Now I don't think you will have the luxury of hiding behind or not facing the camera. You will have to come forward. You will have to bid very aggressively. రాబోయే రోజుల్లో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు 30,000 కోట్ల రూపాయలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో ప్రైవేట్ సంస్థలను ఆహ్వానిస్తూ ఉంది. మరి రైళ్లలో కూడా ప్రైవేటైజేషన్ కూడా తీసుకొని వచ్చింది. మరి ఆ దిశలో మీరు పెద్ద ఎత్తున మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను, విజయం సాధించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణలో కానీ, భవిష్యత్తులో వరంగల్ లాంటి మరి ద్వితీయ శ్రేణి నగరాల్లో వచ్చే మోనో రైలు కానీ, మెట్రో లాంటి మరి కార్యక్రమాల్లో కానీ తెలంగాణలోనే తయారైన మీ ఫ్యాక్టరీ నుంచే రైల్ కోచెస్ రావాలని, లోకోమోటివ్స్ కూడా రావాలని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఇంకొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా బాధ అనిపించినా చెప్పక తప్పదు. నేను ఇక్కడ రాజకీయం కోసం మాట్లాడడం లేదు, బాధ అనిపించి మాత్రమే చెప్తా ఉన్నాను. 6 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు ఒక వాగ్దానం చేసింది. తెలంగాణలో కాజీపేటలో ఒక రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతాము, 6 నెలల్లో సాధ్యాసాధ్యాలు అధ్యయనం చేస్తాము, తప్పకుండా ఒక ఫ్యాక్టరీ పెడతామన్నారు. కోచ్ తయారీ కంపెనీ ఇక్కడ పెడతామన్నారు. భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ద్వారా పెడతామని చెప్పారు. 6 ఏళ్ళు అయిపోయింది, అతి గతి లేదు. ఈరోజు నేను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. తెలంగాణ ఒక కొత్త రాష్ట్రం, ప్రగతిశీల రాష్ట్రం, ప్రగతి కాముక రాష్ట్రం, పురోగమన విధానాలతో ప్రోగ్రెసివ్ పాలసీస్తో ముందుకు పోతున్న రాష్ట్రం. ఈ రాష్ట్రానికి చేయూతనందించండి. ఏదైతే మీరు వాగ్దానం ఇచ్చారో పునర్విభజన చట్టంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో, దాని ప్రకారం సాధ్యమైనంత వేగంగా వరంగల్లో కూడా ఒక కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థతో నెలకొల్పండి అని చెప్పి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నేను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇంకా సంతోషం ఏంటంటే నాకు ఈరోజు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ఇంతకుముందు కశ్యప్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఉంటే కేవలం రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీయే కాదు, 1000 కోట్ల పెట్టుబడి, దాదాపు ప్రత్యక్షంగా 1000 మందికి, పరోక్షంగా మరొక 1500 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించడంతో పాటుగా మనం నిజంగా ఇది ఒక తెలంగాణ కంపెనీ ఒక గ్లోబల్ స్థాయికి ఎదిగే దిశలో జరుగుతున్న ప్రయత్నంలో భాగంగా నేను దీన్ని చూస్తూ ఉన్నాను. ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తా ఉంటారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు, సెల్ఫ్ రిలయన్స్, స్వయం సమృద్ధి సాధించిన రాష్ట్రం కావాలి, సాధించిన దేశం కావాలని అందరం కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం. సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా అంటా ఉన్నాం. నిజంగా ఇది ఒక గొప్ప ముందడు. ప్రపంచ శ్రేణి సంస్థలు ఆల్స్టామ్ కానీ, హ్యుండై రాటమ్ కానీ అలాంటి వాళ్ళు మరి ఈ రంగంలో ఉన్నప్పుడు అలాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలతో కూడా పోటీపడే నైపుణ్యాన్ని, సత్తాను సంతరించుకొని పూర్తి స్థాయిలో హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న మేధా ఈరోజు దేశాన్నినే ఆకర్షించే దిశగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏదైతే ప్రారంభించిందో ఒక తెలంగాణ పౌరుడిగా కూడా నేను గర్వపడుతున్నా అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. సంవత్సరానికి 500 కోచెస్ ఇక్కడ నుంచి తయారవుతాయని చెప్పారు. 50 లోకోమోటివ్స్ కూడా ఇక్కడ నుంచి తయారు చేయొచ్చు, 50 ఫుల్ ఫ్లెజ్ ట్రైన్స్ కూడా ఇక్కడ నుంచి తయారు చేయొచ్చు అని చెప్పారు. దాంతోపాటు ఇంకొక మాట కూడా వారు అన్నారు, ఒక యూరోపియన్ పార్ట్నర్తో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఆ యూరోపియన్ పార్ట్నర్ కూడా మాకు తోడైతే రేపు అంతర్జాతీయంగా కూడా మనం దేశంలోని డిమాండ్ ఎట్లాగూ మీట్ అవ్వచ్చు, అంతర్జాతీయ దృష్టిని కూడా ఆకర్షించవచ్చు అనే ఆలోచనతో వారు ముందుకు పోతున్నది ఏదైతే ఉందో వారికి నేను హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడే నేను హరీష్ రావు గారితో చెప్తా ఉన్నాను, 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే రైలు అంటే, గంటకి 160 కిలోమీటర్ల వేగం అంటే హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్ గంట లోపల చేరుకోవచ్చు, హైదరాబాద్ నుంచి ఆదిలాబాద్ గంటం బావులో చేరుకోవచ్చు,
హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ 2 గంటల్లో చేరుకోవచ్చు. ఒకసారి ఈ వాయువేగంతో పరిగెత్తే ట్రైన్స్ మనకు అందుబాటులో వచ్చిన తర్వాత, హై స్పీడ్ రైల్స్ మనకు అందుబాటులో వచ్చిన తర్వాత, ఏ రైలు అయితే ఈరోజు ఢిల్లీ వారణాసి మధ్యలో నడుస్తూ ఉందో అట్లాంటి రైళ్లు రేపు భారతదేశం అంతా కూడా రాబోయే 10-15 ఏళ్లలో అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా మన పౌరుల జీవన ప్రమాణాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఎట్లా అంటారా, హైదరాబాద్లో పనిచేసే వ్యక్తి అప్పుడు హైదరాబాద్లోనే జీవించాల్సిన అవసరం ఉండదు. నేను ఆదిలాబాద్లో అక్కడ నాకు ఇల్లుంటే అక్కడే ఆదిలాబాద్లోనే ఉండి ఉదయం ట్రైన్ ఎక్కి హైదరాబాద్కి వచ్చి పనిచేసే అవసరం అయితే మళ్ళీ తిరిగి సాయంత్రం మళ్ళీ ఆదిలాబాద్కి ఇంటికి గంట లోపల చేరుకునే విధంగా ఈ హై స్పీడ్ రైల్ నెట్వర్క్ ద్వారా అద్భుతాలు జరగబోతాయి. కరీంనగర్ లాంటి పట్టణం 160 కిలోమీటర్లు ప్రస్తుతం రోడ్డు మార్గంలో పోవాలంటే 2.5 గంటలు పడుతుంది. ఎంత బాగున్న హైవేలు 2.5 గంటలు పడుతుంది. అట్లాంటిది రేపటి రోజున గంట లోపల చేరుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ విజయవాడ మధ్యలో 2 గంటల్లో ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఇంకా భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ బెంగళూరు కూడా 4 గంటల్లోనే చేరుకునే విధంగా, అంటే ఇన్ని రకాల మార్పులు ఈరోజు ఈ వాయువేగంతో హై స్పీడ్ రైల్ నెట్వర్క్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల సాధ్యమవుతుందనే విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని దానివల్ల ఈరోజు ఈ మేధా సర్వో డ్రైవ్స్ ప్రారంభిస్తున్న ఈ రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా ఆ కోణంలో కూడా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. యాదయ్య గారు ఒక మాట అన్నారు, మాకు స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి అని. మిగతా రాష్ట్రాలు కొన్ని తిరోగమనశీల రిగ్రెసివ్ పాలసీస్ తీసుకున్నాయి, నెగిటివ్ పాలసీ తీసుకున్నాయి. మా దగ్గర ఫ్యాక్టరీ పెడితే మాకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చట్టాలు తీసుకొచ్చినారు. కానీ భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా ఉన్నప్పుడు భారతీయులు ఎవరైనా కూడా పనిచేయవచ్చు అనే ఒక ఆలోచన ఉన్నప్పుడు, ఎందుకంటే స్కిల్ సెట్ ఒక్క దగ్గరే ఉండాలనేది ఏం లేదు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరొక ఆలోచన చేసింది. మేమేమన్నామంటే మన క్యాబినెట్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో 5 తారీఖు నాడు జరిగిన క్యాబినెట్లో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. టీఎస్ ఐపాస్ ద్వారా ఏవైతే ఇప్పటికే పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తున్నాయో వాటిల్లో ఎట్లాగూ స్థానిక యువతకు వచ్చే అవకాశాలు ఎట్లాగూ వస్తున్నాయి. వారికి నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వడానికి అవసరమైతే అదనంగా కూడా తప్పకుండా ప్రయత్నాలు చేస్తాం. కానీ ఎవరైతే కొత్త యూనిట్ పెడుతున్నారో, కొత్త ఫ్యాక్టరీ పెడుతున్నారో వారు కనుక స్థానిక యువతకు 60%, 70% ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్టయితే స్కిల్డ్ కేటగిరీలో కానీ సెమీ స్కిల్డ్లో కానీ అదనపు ఇన్సెంటివ్స్, అదనపు ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రెసివ్ పాలసీని, ఒక పాజిటివ్ పాలసీని తీసుకొచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. దీనివల్ల పెట్టుబడిదారులకు కూడా, ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఒక నెగిటివ్ ఆలోచన రాకుండా, ఈ స్టేట్ అంటే వీళ్ళు చాలా నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తారు అనే భావన లేకుండా స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తే మాకు అదనంగా ప్రోత్సాహకాలు వస్తాయనే ఒక మంచి ఆలోచనను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో మొన్న జరిగిన క్యాబినెట్లో తీసుకొని వచ్చినాం. నాకైతే పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. కశ్యప్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా ఈ మొదటి యూనిట్, మొదటి ఫ్యాక్టరీ కానీ, మొదటి అసెంబ్లీ లైన్ కానీ 15-18 నెలల్లో పూర్తవుతుందని చెప్పారు. తప్పకుండా మొత్తం ఫ్యాక్టరీ అయ్యేదానికి ఆబ్వియస్లీ విల్ టేక్ 4 to 5 years. కానీ మొదటి యూనిట్, మొదటి కోచ్ అతి తొందరలోనే రాబోయే 18 నెలల్లోనే రావాలని మన కళ్ళతో. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.